नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। पंजाब की राजनीति में जानी मानी शख्सियत स्वर्गीय पंडित मोहन लाल जी के बेटे और पंडित मोहन लाल एसटी कॉलेज फॉर गर्ल्स फतेहगढ़ चूड़िया के संस्थापक उपकार कृष्ण शर्मा का 14 जुलाई 2022 को चंडीगढ़ में देहांत हो गया था। जीजीडीएसडी सोसाइटी के अध्यक्ष उपकार कृष्ण शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज फतेहगढ़ चूड़िया के पंडित मोहन लाल एसटी कॉलेज फॉर गर्ल्स में श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। इस समारोह में फतेहगढ़ चूड़िया की प्रमुख शख्सियतों ने दिवंगत उपकार कृष्ण शर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके जीवन के विषय में चर्चा की। फतेहगढ़ चूड़िया से सूरज मसीह की रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਰੂਮ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗਾੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਪਛੜਿਆ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਗਾੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਾੜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੂਰਨਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। शर्मा जी प्रेसिडेंट गोस्वामी गणेश दत्ता कॉलेज सोसाइटी चंडीगढ़, सन ऑफ पंडित मोहन लाल जी, फॉर्मर होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पंडित मोहन लाल जी दी ही तरह उपकार शर्मा जी ने सोसाइटी दे लई जिस तरह पंडित जी ने सैल्फलैस सर्विसिज कीतियां सोसाइटी दियां, मैनू हजे तक याद आ। मैं छोटा हुंदा सी फैमिली च ते पंडित जी आंदे हुंदे सीगे ते उन्हां दे नाल काफ़ी ज़्यादा पोलीटिकल कैरियर काफ़ी बंदे आंदे हुंदे सीगे। ड्राइंग रूम च सब ने इकट्ठे बैठ जाना और कई पार्टी दूसरी पार्टियां दे बंदियां ने आना पंडित जी को काम करवाने दे लई ते किसी बंदे ने कहना जी ये दूसरी पार्टी दे पंडित जी ने कहना ना कोई गल नहीं, असी किसी का काम करांगा तो साड़ी पार्टी नाल होएगा। उन्हां दी इहो जी सोच सीगी पंडित जी दी ते हजे तक मैनू पुराने बचपन दियां जिद्दां वीडियो हुंदी ना रिकॉर्डड वो किसी वेले अखां दे अगे आंदी है कि किस तरह पंडित जी आंदे हुंदे सी, किस तरह उत्थे हुंदे सी, किस तरह मैं छोटा होने करके मेरा हुंदी सी ड्यूटी, वो घरां दे विच उन्हां टाइम च इन्ने नौकर नहीं सी हुंदे। उस तरह दे विच उपकार कृष्ण शर्मा जी डिड बेस्ट फॉर दी सोसाइटी एंड इनकलूडड उन्होंने 3 होर कॉलेजेस ऐड किए अपनी टैन्योर दे विच। पंडित उपकार कृष्ण शर्मा जी ने ये भी एक उन्होंने उन्होंने नाम बरकरार रखा पंडित मोहन लाल जी का। उपकार कृष्ण शर्मा जी वाज वेरी एनर्जेटिक, क्विक इन एक्शंस, सॉफ्ट स्पोकन, visionary, simple living but very high thinking personality. He had very positive approach and was able to find way in most difficult of situations. In short, मैं तो कहूँगा he was pillar of the society. मैनू हजे तक याद आ 2 बारी ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਰੇਅਰੈਸਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਜਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 43 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਦ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ,
ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਸ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ 95% ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਟਰ ਟਰੁੱਥ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ। 14 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਜਾਜ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕਡ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। साथ ही सर की छत्र छाया में ही हम पलवित पुष्पित होते रहे हैं। मेरा प्रिंसिपल मैम से विनम्र आग्रह है कि वो आज सर को शब्दों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि दें। अगर मैं सर दे नाल अपना देखा टाइम जिहड़ा असीं बिताया होया है और लगभग 24 साल के 99 दे विच सर जिहड़े है वो जदों पंडित जी दी डेथ हुई है उस तो बाद इन्हां ने ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ GGST ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣੇ ਹੈ। ਔਰ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਗਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਾਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਤਾ ਹੂੰ ਬਤਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ